शुरुआत अहमदाबाद से करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर अनूठा उत्सव मनाया गया और साथ ही बात बड़ौदा की होगी, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़िया का आयोजन किया गया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अहमदाबाद से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर बगोदरा स्थित मंगल मंदिर मानव सेवा परिवार द्वारा एक अनूठा उत्सव मनाया गया। ये संस्था बेसहारा और दीर्घकालिक पीड़ा से पीड़ित लोगों की सेवा और उपचार के लिए कार्यरत है। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा, धोलका विधायक किरीट सिंह ढाबी और पूर्व उपाध्यक्ष रमेश भाई मखवाना सहित कई नेता उपस्थित थे। उन्होंने संस्था के शिष्य प्रभु जी को फल भेंट कर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने संस्था के अध्यक्ष दिनेश भाई लाठिया के कार्यों की सराहना की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को समाज सेवा के कार्यों से जोड़कर मनाया गया, जो उनकी सेवा परमो धर्म की भावना के अनुरूप था। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के जरूरतमंद वर्ग के प्रति सहानुभूति और सेवा का संदेश दिया गया। शास्त्रों में कहूं है कि मानव सेवा ए ज प्रभु सेवा, पण ए स्वस्थ माणसनी सेवा एटले प्रभु सेवा। अहींया तो मानसिक अस्वस्थ एवा माणसनी सेवा करवामां आवे छे, એટલે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે એના કરતાં પણ વધારે ઊંચાઈવાળું કામ અહીંયા અમારા દિનેશભાઈ લાઠિયા કરી રહ્યા છે। માત્ર 8 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં અજાણ્યા પ્રદેશમાંથી આવીને અહીંયા આ કામની શરૂઆત કરવી, રસ્તે રઝળતા અનાથ, બિનવારસી, બીમાર એવા વૃદ્ધ હોય, યુવાન હોય, બેન દીકરી હોય, કોઈ મૂકી જાય, કોઈ ફોન કરે અને લેવા જવાનું, એક અદ્ભુત સેવાનું કામ આ બગોદરામાં અમારા તીર્થયાત્રા સમૂહ આ સ્થાન માનવ સેવા મંદિર થયું છે। અમે અહીંયા બધા જ સાથી મિત્રો, મારા ધારાસભ્યશ્રી કિરીટસિંહ ડાભી ભાઈ, રમેશભાઈ, કાંતિભાઈ, બધા મિત્રો અમે વર્ષમાં 3 વખત આવીએ છીએ। આજનો દિવસ એટલે વડનગરથી વિશ્વ લીડર સુધી જેમણે નામના પ્રાપ્ત કરી છે અને ગુજરાતના સપૂત વૈશ્વિક નેતા એવા માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો આજે જન્મદિવસ છે। એ નિમિત્તે બધા અમે અહીંયા આવીએ છીએ અને બધા ભગવાનને અસ્વસ્થ મનવાળા, અસ્વસ્થ માનસિક સ્થિતિ ધરાવતા અમે એને ભગવાન કહીએ છીએ। એટલે આટલા બધા ભગવાનને એક વ્યક્તિ સાચવે છે એવી જગ્યામાં અમે વર્ષમાં 3 વાર આવીએ છીએ। આજે માનનીય નરેન્દ્રભાઈના જન્મદિવસે અમે અહીંયા ફ્રૂટ વિતરણ કરવા આવીએ છીએ, પછી મારા જન્મદિવસે પણ આવીએ છીએ અને દિવાળીના દિવસે પણ અમે આ જ રીતે આ ફરજિયાત અહીંયા આવવાના દિવસો છે। અવારનવાર પણ અહીંથી નીકળ્યા હોઈએ, કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય। શરૂઆતમાં એક પતરા નીચે આટલા બધા લોકોને રાખવા 7-8 વર્ષ સુધી દિનેશભાઈએ બધાને રાખ્યા, પરંતુ આ માનવ સેવાનું કામ અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સીઈંગ ઇઝ બિલીવિંગ। અહીંયા આવીને કોઈ જુએ અને આટલું સેવાનું કામ, तो પોતાની પાસે જે કંઈ ક્ષમતા હોય। अहमदाबाद से सीनू संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में सेवा पखवाड़िया का आयोजन किया गया है। यह अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ, जो महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस पखवाड़े के दौरान समाज और लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल के तहत दबोई नगर पालिका और वन विभाग की संयुक्त पहल पर दबोई में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से वन महोत्सव, स्वच्छता ही सेवा अभियान और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शामिल है। इन कार्यक्रमों में डबोई विधायक शैलेश भाई मेहता, नगर अध्यक्ष बीरेन शाह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अश्विन भाई वकील, नगर मुख्य अधिकारी जयकिशन तड़वी और वन विभाग अधिकारी बड़ौद सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। આજ રોજ ડભોઈ નગરપાલિકા અને ફોરેસ્ટ વિભાગના સહયોગ ઉપક્રમથી સુખધામ ખાતે અમે વન મહોત્સવ, સ્વચ્છતા હી સેવા તથા GULMના PM સ્વનિધિ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવેલ હતી, જેમાં નગરપાલિકા અંતર્ગત આવેલા સ્વચ્છતા હી સેવા કાર્યક્રમમાં 17 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 2 ઓક્ટોબર સુધી જે વિવિધ સ્વચ્છતાના કાર્યક્રમો કરવાના છે તેની ઝાંખી આજે અમે ખુલ્લી મૂકેલ છે। સાથે સાથે PM સ્વનિધિ કે જે શહેરી ફેરિયાઓને લોનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે સરકારશ્રી દ્વારા, અને આ યોજના અંતર્ગત જેનું બીજું ચરણ આજથી શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, આ 17 દિવસમાં એના પણ લક્ષ્યાંક મૂકી ને શહેરી યોજના હેઠળ તેઓને આ લોનનો લાભ મળે તેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે। સ્વચ્છતા એ સર્વની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જવાબદારી પણ બને છે। નગરપાલિકા એ સ્વચ્છતા માટે તત્પર છે, પણ સાથે સાથે અમે શહેરની પબ્લિકને અપીલ કરીએ છીએ કે તે અમારી સાથે જોડાય, આ સ્વચ્છતાના કાર્યક્રમોમાં જોડાય, પોતાના ઘરની આસપાસ સ્વચ્છતા રાખે અને જે પણ કાર્યવાહી એ માટે અમારી નગરપાલિકાની જરૂર પડે તે બદલ 17 સપ્ટેમ્બર આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જન્મદિવસ આજે 75 વર્ષ પૂરા કરી 76મા વર્ષમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, ત્યારે ડભોઈ નગર, ડભોઈ તાલુકા અને વડોદરા તાલુકાના ડભોઈ વિધાનસભાના તમામ નાગરિકો વતી એમને શુભેચ્છા પાઠવું છું। અને એમના જન્મદિવસથી એટલે કે 17 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર ગાંધી જયંતિ સુધી એક પખવાડિયા માટે વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અહીંયા વન મહોત્સવનો કાર્યક્રમ વન વિભાગ તરફથી રાખવામાં આવ્યો છે। સાથે જ નગરપાલિકા દ્વારા સેવાઈ સ્વચ્છતા સ્વચ્છોત્સવ એટલે સ્વચ્છતા જે મોદી સાહેબને પણ સ્વચ્છતા પ્રિય અને ગાંધીજીને પણ સ્વચ્છતા પ્રિય હતી, એ બંનેના જન્મદિવસને અનુલક્ષીને 15 દિવસ માટે સ્વચ્છતાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એની સાથે સાથે લોક કલ્યાણ મેળા એટલે કે લારી પથારાવાળાઓને લોન આપવાની, પહેલા તબક્કામાં 10,000 અને 10,000 રેગ્યુલર હપ્તા ભરે તો 20,000 અને 20,000ના રેગ્યુલર હપ્તા ભરે તો 50,000 સુધી વગર જામીને લોન આપવાની એ સરકાર દ્વારા બેંકોને કહેવામાં આવ્યું છે, ને એ લોનો આપવામાં આવે છે। એ રીતે ધંધો રોજગાર વધારીને પોતાની આવક સારી કરી શકે એ રીતનો અભિગમ છે, અને આ તમામ કાર્યક્રમોનો આજથી અમલ થયો છે। આજે ઇન્દિરા એકાદશી પણ છે, અને આ એકાદશીના દિવસે માતા પિતાનો શ્રાદ્ધ કરવાથી એમની કૃપા પણ મળે છે। સાથે સાથે આજની જે એકાદશી છે એ કરવાથી લક્ષ્મીજીની પણ કૃપા વરસે છે એવું કહેવાય છે। તો આપના મારફત તમામને આજની ઇન્દિરા એકાદશીની પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું, અને તમામ પર કુબેર દાદાની કૃપા વરસે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના।